साहब। हाँ जी, ये मैं पहले पढ़ देना ते फिर तुसी वारी वारी पढ़ लेना तो फिर उत्ते गल कर लांगे। सै रोजे सै नफल नमाजा सै सजदे कर थके हूँ, सै वारी मक्के हज गुजारन, सै वारी मक्के हज गुजारन, दिल दी दौड़ न मक्के हूँ, चिल्ले चलइए जंगल भौना, गल न इसी पक्के हूँ, सब्बे मतलब हासिल बाहू, पीर नजर एक तके। डॉक्टर साहब मैं पढ़ना ते मैनू लग्या जिवें जेरी दूसरी लाइन है सै वारी मक्के हज गुजारन, दिल दी दौड़ ना मुक्के हूँ के मक्के हूँ। नहीं मतलब पहले दिल दी दौड़ ना मुक्के 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 हूँ। साडे कोल मुक्के हूँ। ते ठहरो जरा, नहीं देखो ना, थके हूँ, पक्के हूँ, तके हूँ, ठीक है जी। ते ये मुक्के नहीं हो सकता क्योंकि तो पहला होना चाहिए थुक्के। मैं ही बंदा सोचना पिया सा कि मैं कंफर्म जेड़ा करना काफिया है वो थक्का मक्का ते पक्का गया। हाँ ते वो इस वास्ते ये मक्के हूँ। डॉक्टर साहब मैं इससे पूछा कि गलत पढ़ी जा रही है सोशल मीडिया ते ना बहुत ज्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग एनु मुक्के लोकी करदे ने तो तुसी दिल ना बुरा कराया करो, बस ठीक है। अच्छा चलो ठीक हो गया, अच्छा हो तो गया ठेका लिया दुनिया का। ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं पढ़ना सै रोजे नफल नमाजा सै सजदे कर कर थके हूँ, सै वारी मक्के हज गुजारन, दिल दी दौड़ ना मक्के हूँ, चल चलिए जंगल भोना, इस गल थी ना पक्के हूँ, सबे मतलब हासिल होंदे बाहू, जद पीर नजर एक तक्के हूँ। मैं फिर पढ़ना, तुसी अपनी टेक्स्ट सारे ठीक करो। हाँ जी आदाब। अजी आदाब। अच्छा तुसी सारे अपनी टेक्स्ट ठीक करो। सै रोजे सै नफल नमाजा सै सजदे कर थके हो, सै वारी मक्के हज गुजारन, दिल दी दौड़ न मक्के हूँ, चिल्ले चलइए जंगल भौना, गड़ न इस्थी पक्के हूँ, सब्बे मतलब हासिल बाहू, पीर नजर एक तके। सर जी जिदा एक जो लफज हैगा उत्ते नमाजा ते जिदा हैगा सै वारी मक्के हज गुजारा गुजारन पर फिर वो नमाजा दे नाल नहीं ना रलदी गल। नहीं वो नहीं ਉਹਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। Sorry, ਨਮਾਜ਼ਾਂ Dr. ਕੋਈ Oh, sorry. ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀਆ ਹੈ ਨਾ ਰਦੀਫ ਹੈ। ठीक है सर जी, ठीक ठीक ठीक। चल मैं पढ़ कोशिश करा। हाँ जी। राइट है सै रोजे सै नफल नमाजा सै सजदे कर थके हूँ, सै वारी मक्के हज गुजारन, दिल दी दौड़ ना मक्के हूँ, चले चलिए जंगल पौना, इस गल थी ना पक्के हूँ, सबे मतलब हासिल होंदे बाहू, जद पीर नजर एक तक्के हूँ। मैं पढ़ देनी है जी। सै रोजे सै नफल नमाजा सै सजदे कर थके हो, मैं वारी मक्के सै वारी मक्के हज गुजारन, दिल दी दौड़ न मक्के हूँ, चले चलइए जंगल पौना, गल ना इस्थी पक्के हूँ, सब्बे मतलब हासिल हुंदे बाहू, पीर नजर एक तक्के हूँ। मैं पढ़ना सै रोजे सै नफल नमाजा सै सजदे कर थके हूँ,
ਸਹਿ ਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਹਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਕੇ ਹੂ ਚਿੱਲੇ ਚਲੀਏ ਜੰਗਲ ਭਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਥੀ ਨਾ ਪੱਕੇ ਹੂ ਸਭੇ ਮਤਲਬ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤੱਕੇ ਹੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਹਿ ਰੋਜ਼ੇ ਸਹਿ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿ ਸਜਦੇ ਕਰ ਥੱਕੇ ਹੂ ਸਹਿ ਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਹਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨ ਮੱਕੇ ਹੂ ਚਿੱਲੇ ਚ ਰਹੀਏ ਜੰਗਲ ਪਾਉਣਾ ਗੱਲ ਨਾ ਇਸ ਥੀ ਪੱਕੇ ਹੂ ਸਭ ਮਤਲਬ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹੂ ਜਦ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤੱਕੇ ਹੂ। अच्छा पुष्पा जी जी मेरा हाँ जी मेरा है। अच्छा मैं सह रोजे सह नकल नमाजा सह सजदे कर थके हूँ सह बारी मक्के हज गुजारन दिल दी दौड़ न मक्के हूँ चिल्ले चलेइए जंगल पौना इस गलती ना पक्के हूँ। पता नहीं मैनू समझ नहीं आई। सबे मतलब हासिल हुंदे बाहू पीर नजर एक तक्के हूँ। मुदिया Gee, I want to apologize for my Roman. I made mistakes. Sorry. Okay. Se roze se nafal namazan se sajde kar thake hu se wari makke haj guzaran dil di dor na makke hu chile chilaiye jangal bhona is galthi na pakke hu sabe matlab hasil honde bahu jad peer nazar ik takke hu। सर जी हाले भी सारिਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬੈਦ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਹਿਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਬਹਿਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਰਿਦਮ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਬਹਿਰ ਰਿਦਮ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1 ਤਾਲ 2 ਤਾਲ 3 ਤਾਲ, ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੂਟਿਵਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹਿਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿ ਰੋਜ਼ੇ ਸਹਿ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿ ਸਜਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਹਿ ਸਜਦੇ ਕਰ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸਹਿ ਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਫ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਕੇ ਹੂ, ਚਿੱਲੇ ਚਲਈਏ ਜੰਗਲ ਭਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਾ ਇਸੀ ਪੱਕੇ ਹੂ, ਸਭੇ ਮਤਲਬ ਹਾਸਲ ਬਾਹੂ। ਸਭੇ ਮਤਲਬ ਹਾਸਲ ਬਾਹੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਦ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤੱਕੇ ਹੂ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤੱਕੇ ਹੂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਤਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੂਟਿਵਲੀ ਵਜ਼ਨ ਔਰ ਬਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ
ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰ ਔਰ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So Dr. ਦੇਖੋ ਨਾ Manzoor, ਉਹਦੀ can I just classify, I mean, to clarify, so you know what, say G sent in the group, what are you reading from? What are you reading from? The same thing? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ Yeah. ਵਜ਼ਨ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ Okay, ਜਾਂ okay. ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। Acha, okay, thank you. ਅੱਛਾ, ਵਜ਼ਨ ਔਰ ਬਹਿਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਟਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਖਾਓ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਹਿ ਰੋਜ਼ੇ ਸਹਿ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਫਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਲੋਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਹਿ ਸਜਦੇ ਕਰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਫ ਹੀ ਹੈ। ਸਹਿ ਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਹਿ ਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਕੇ ਹੋ ਕਿਲੇ ਚ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਲੇ ਚਲਾਈਏ ਜੰਗਲ ਬਹਾਉਣਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਗੱਲ ਨਾ ਇਸੀ ਪੱਕੇ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਾਲਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਭੇ ਮਤਲਬ ਹਾਸਲ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤੱਕੇ ਹੂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਵਜ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ when we used to read poetry ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਸਿੰਗ ਸੌਂਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗ ਸੌਂਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਇਹੀ ਬੈਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਿ ਰੋਜ਼ੇ ਸਹਿ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿ ਸਜਦੇ ਕਰ ਥੱਕੇ ਹੂ ਮੈਂ ਸਹਿ ਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਹਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਹੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਫ ਆਈ ਮੇ ਸੇ ਕਪਲ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਫॉर ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਹਿਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੂਰੀ ਬੈਤ ਪੜ੍ਹੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਹਿ ਰੋਜ਼ੇ ਸਹਿ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਹੋ। ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਸਰ। ਸਹਿ ਸਜਦੇ ਕਰ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਸਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿ ਰੋਜ਼ੇ ਸਹਿ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਹਿ ਰੋਜ਼ੇ ਸਹਿ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿ ਸਜਦੇ ਕਰ ਥੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਫਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਹਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ, ਸਹਿਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਹਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪਾਣਾ, ਜੰਨਤ ਪਾਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਤੇ ਹਜ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੱਕਿਓਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੱਕਿਓਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਿੱਲੇ ਚਲੀਏ ਜੰਗਲ ਭਾਉਣਾ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤੀ ਨਾ ਪੱਕੇ ਹੋ, ਕਿ ਚਿੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਾ, ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖੱਟਾ ਕੀ ਚਿੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਹੋ। ਚਿੱਲੇ ਚਲੀਏ ਜੰਗਲ ਭਾਉਣਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇਸ ਦਿਲ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਨਾ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਭੇ ਮਤਲਬ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹੂ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਚੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੀਰ ਉਹ ਥਾਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਟਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਅਦਬ
वगैरह वो भूल गया थोड़ा। बहरहाल ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ, ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਗੋ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਣੇ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਈਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਪੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨੂੰ, ਨੋਟ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ। ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਭਟਕ, ਤੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਦੈਟ ਕਿ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੇ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਕੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਯੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੌੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਮੀਨਸ ਯੂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਭੇ ਮਤਲਬ ਹਾਸਲ ਬਾਹੂ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਰ ਤੋਂ ਨਾ ਫॉर ਪੀਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ that word has rankled me I think ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲੈਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਦੌੜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਆ ਇਹ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਤੜਪ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਣੇ हाँ जी होर कोई मैनू ये कुछ इंज समझ आया कि ये जिहड़ी पहली लाइन है सह रोजे सह नफल नमाजा सह सजदे कर थके हु सहवारी मक्के हज गुजारन इथों तक जिहड़ी गल है गल हो रही है कि जे तुसी रिचुअल के तौर दे उत्ते ऑर्गेनाइज्ड मजहब नूं प्रैक्टिस कर रहे हो ये वो मजहब कोई भी हो सकता है वो हिंदुइज्म भी हो सकता है वो क्रिश्चियनिटी भी हो सकती है वो जुडाइज्म भी हो सकती है अगर वो सिर्फ रिचुअल्स नूं पूरा करने ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਹੁਰੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਨ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਰਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਾਈਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਨਾ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਥੱਕੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਕੋਲ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ from your self-centeredness to become a part of general nature or whatever you want to say. लेकिन पीर दा जड़ा ओ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਇੰਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸਰ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲੋ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਸਮਝੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੁਕ ਚੁੱਪ ਖਿੱਚਦਾ ਡੋਰ, ਨੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੋਰ। ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਉਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੀਰ ਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਅਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਫਵਾਇਦੁਲ ਫਵਾਇਦ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਓ। ਫਵਾਇਦੁਲ ਫਵਾਇਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਅਲਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਆਲਮ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸੀ ਔਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਆਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈ ਦਿਓ ਸੌਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਚਿਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਚਾਰਪਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਸੌਂਵੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਪਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਅਲਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ
ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਥਾਟ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਅ ਮੀਡੀਅਮ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਰਸਨਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੇਟਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੂਫੀ ਸੋਚ ਚ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਯੂ ਨੀਡ ਐਨ ਮੀਡੀਅਮ, ਯੂ ਨੀਡ ਐਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆ ਹਨਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੂਫੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਰਾਹ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਗਿਆਨ ਲਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਪੀਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਚਿੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਨਾ ਇਹ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੀਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਫੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਗੋਟ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਬੇਤ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਰੈਂਟ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮਸਲਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਰਾਈਟ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ 60 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੀਰਥ ਕਰਨਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਥੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰੀਤ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਿਆਨ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮਸੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਘਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿਚੁਅਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ। ਅੱਛਾ,
ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਖਾਇਆ ਪਲਟ, ਉਹ ਅਰਸ਼ਮੀਦਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਂਸੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਪਲੀਤੀ ਦੋਤਿਆਂ ਪਾਕ ਨਾ ਤੀਵੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਸਕ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਪਕ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤਗੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਜਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਯੂਰੇਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਥੀ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਏ ਬਾਹੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉतना ਸ਼ਾਂਤ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੀਰ ਦੀ ਵੀ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਕਰ। So then you get justification ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, not necessarily ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਉ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ जिन गोबिंद दियो मिलाए। मतलब कि एक पासे गुरु खड़ा आ ते एक पासे रब खड़ा आ, ते मैं किहदे पैर लगा, किहदे पहला मैं करां कि ओनू करां कि रब नू करां कि उस गुरु नू करां जिन्ने मैनू रब नू मिलाया। राइट पुष्पा जी? हाँ जी बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੀ। ਰਿਚੁਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਚੁਅਲਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟਾਈਪ ਰਿਚੁਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਮਿਕਸਚਰ, ਉਹ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਬੋਥ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਆ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 3 ਵਜੇ ਤੇ 5 ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਨੇ ਉਹ 3 ਵਜੇ 5 ਤੇ ਉਹ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਚੁਅਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰਿਚੁਅਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਚੁਅਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਕਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਠੱਗ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ।